नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ 18 जून बुधवार। आसतु आज केते गुरुत्वपूर्ण खबर को नजर पकाइबा। आपण को अनुरोध कि वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु एवं आपण भल पाइबा स्वरूप वीडियो को गोटे गोटे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आज प्रथम खबर है चाषी खुशी खबर। बलांगीर डबल इंजिन नुहे ट्रिपल इंजिन सरकार चली। जिलार विकास बेग भी 3 गुण चलुची बोली कहले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य सरकार को 1 वर्ष पूर्ति पालन अवसर में बलांगीर आयोजित राज्यस्तरीय कृषक शक्ति समावेश कार्यक्रम में जोग देइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एही अवसर में मुख्यमंत्री कहिथिले जे राज्य में कृषक मानकु सशक्त करबा पई सरकार समस्त प्रकार यांत्रिक और प्रजुक्ति विद्या सहायता जोगाई देबाकू प्रतिश्रुतिबद्ध। निर्वाचन समय आमर एक मुख्य प्रतिश्रुति थिला राज्यर लक्ष लक्ष चाषी भाई भौणी मानकु सेमानक कठोर परिश्रमर प्रकृत मूल्य प्रदान करबा। आउ आज आमे सही लक्ष्य पूर्ण करुछु। बलांगीर जिल्लारू 2 जण मंत्री ओडिशा सरकार प्रतिनिधित्व करुछंती। एबे एठारे डबल इंजिन नुहे ट्रिपल इंजिन सरकार चली एवं जिला विकास भी 3 गुण बेगर चलुची। एही प्रक्रिया आगामी दिन में जारी रहबो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। मुख्यमंत्री आहरी कहते जे आज आम देश तार अनन्य कृषि प्रणाली पर सारा विश्व में प्रशंसित। आम राज्यर प्राय 60% अधिक लोक कृषि और आनुषंगिक कृषि कार्य पर निर्भरशील। मे मास सुधा 78,681 कृषि यंत्रपाति जोगाण कर से बाबद को डीबीटी माध्यम 459.68 कोटी टंकार रिहाती प्रदान कर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम देशर कृषक समाज को बहुत सम्मान दियंती। सेमानकु अन्नदाता भावे संबोधन करती। समस्त को कृषि क्षेत्र में निज निजर अवदान दे कृषि को देशर मुख्य आधार करने को से आह्वान देइछंती। राज्य में कृषिर विकास पई अधिकरू अधिक चाषी जमी को जलसेचन सुविधा जोगाई देवाई आम प्रतिबद्धतार सह काम करुचु। 5 वर्ष मध्य 15 लाख हेक्टर अण जलसेचित जमी को आम जलसेचन जोगाई देवार लक्ष्य रखीचु। कार्यकारी विभिन्न चाषी कल्याणकारी पदक्षेप गुड़िक केवल कृषकों आय वृद्धि करने नहीं बरं राज्य में कृषि विकास एक नूतन अध्याय सृष्टि करिछि एवं सरकार एही क्षेत्र एक स्थायी विकास पई प्रयास जारी रखिछन्ते। निकट में मे मास 29 तारिख जून मास 12 तारिख पर्यंत पुरीर साखीगोफाल ठारू आरंभ होइतिबा विकसित कृषि संकल्प अभियान देशव्यापी चालू रहितिला। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित कृषि संकल्प अभियान कृषक मानकर सामूहिक कल्याण साधन सह कृषि क्षेत्र रोजगार वृद्धि पाई वास्तविक एक जुगान्तकारी पदक्षेप। राज्य में कार्यकारी होता कृषि संबंधी कार्यप्रणाली बरणी देवाक जाई मुख्यमंत्री कहिथिले जे श्री अन्न अभियान माध्यम विस्मृत खाद्यर पुनरुद्धार पुष्टि शस्य आधारित कृषि प्रणाली माध्यम क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी रोजगार में उन्नति अणाई। वर्तमान आम राज्यर समस्त सरकारी विद्यालय शिशु बाटिकार आरंभ कर 10वीं श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री मानकु मांडिया लड्डू प्रदान कर। सीएम किसान योजना चाषी भाई को 4,000 टंका सहायता प्रदान कर। सहरांचल कृषक को अंतर्भुक्त कर। अक्षय तृतीय अवसर में 2,381 जन विशेष भाव अनुन्नत पीवीटीजी चाषी एवं 25,532 सहरांचल चाषी समेत मोट 50,02,000 क्षुद्र एवं नामात्र चाषी को 1,025 कोटी टंकार आर्थिक सहायता प्रदान कर। सीएम किसान सहित पीएम सम्मान निधि संयुक्त हुई चाषी भाई मानकु आर्थिक सहयोग प्रदान कर। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग, पंचायतीराज मंत्री रवि नारायण नायक, बरगढ़ सांसद प्रदीप पुरोहित, बलांगीर सांसद संगीता कुमारी सिंहदेव, टिटलागढ़ विधायक नवीन कुमार जैन, कंडाबांची विधायक लक्ष्मण वाग, जिलापाल गौरव शिवा, इसालोर उत्तरांचल राजस्व कमिशनर सचिन रामचंद्र यादव प्रमुख उपस्थित थे बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर स्कूल खोलिबा नहीं द्वंद्व दूर कले गणशिक्षा मंत्री। 20 तारिख में समस्त स्कूल खोलिबा नहीं निष्पत्ति। स्कूल खोलिबा नहीं द्वंद्व दूर कले गणशिक्षा मंत्री। खरा छुट्टी शेष होगाकु थिबा बेले खूब शीघ्र स्कूल खोलिबाक जाउछि। मुख्यतः रज पर्व पर विद्यालय खोलिଥାଏ तेबे स्कूल केबे खोलिबो से नहीं छात्र छात्री और अभिभावक मैंने जो द्वंद्व रही दूर कर गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। आसंता 20 तारिख में समस्त स्कूल खोलिबा नहीं निष्पत्ति होइछि। पूर्व जून 18 तारिख में स्कूल खोलिबा बोली कहुला। परवर्ती समय 18 परिवर्ते 20 तारिख घुंचाई दिया। तेणु छात्र छात्री और अभिभावक मैंने द्वंद्व रही समस्त द्वंद्व दूर करने सह स्कूल 20 खोलिबा नहीं स्पष्ट कर गणशिक्षा मंत्री। एने समस्त डीओ एवं बीओ को चिठी लिखाई जमापड़ी। स्कूल खोलिबार प्रथम दिन पिला मध्याह्न भोजन पर निर्देश देती। सबु जिला शिक्षाधिकारी को तागिद कर गणशिक्षा विभाग चिठी करिछि। गच्छित थिबा मध्याह्न भोजन सामग्रीर सठिक मान जांच निर्देश पर गणशिक्षा विभाग चिठी कर। स्कूल प्रधान शिक्षक एसएमसी उपस्थित में सीआरसीसी और बीओ भोजन सामग्री मान जांच कराइबे। रोषशाला को संपूर्ण परिष्कार और विशुद्धीकरण पर निर्देश देती। डीओ बीओ सीआरसीसी निरवच्छिन्न क्षेत्र प्रदर्शन कर जांच करेंगे। सब विद्यालय फूड टेस्टिंग रजिस्टर रहिबो। अभिभावक विशेषकर माँ मैंने खाद्य जांच
କରିପାରିବେ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର IIM ସମ୍ବଲପୁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସର୍ଭେ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 3ଟି କିସ୍ତି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା। ଜଣେ ବି ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଯେପରି ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେନି ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସର୍ଭେ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। IIM ସମ୍ବଲପୁର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ସର୍ଭେ କରିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ। ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3ଟି କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17, 2024ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ମହିଳା ଦିବସ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଯୋଜନାରେ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1,65,877 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ସେହିପରି 98,82,092 ଜଣ ମହିଳା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ 24ରେ ପୁରୀର ତାଲବଣିଆଠାରେ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ 2025 ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହରେ 1,70,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଥରକେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା, ଯାହାକୁ ଆପଣ କହନ୍ତି PM କିଷାନ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 2,000 ଟଙ୍କାର 3ଟି କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ 19ତମ କିସ୍ତି ପଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସରକାର ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ବ୍ୟବଧାନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ 2,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଥାନ୍ତି। ତ ଲାଷ୍ଟ 19ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମିଳିଥିଲା। ମାନେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 4 ମାସ ପରେ ଜୁନ୍ ମାସ ଆସେ, ମାନେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି କିଷାନ ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଅନଲାଇନରେ ବୁକ୍ ହେବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଅନଲାଇନରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୁକିଂ କରିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ସୂଚନା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା। ପରିବହନ ବିଭାଗ ହାତରେ ରହିବ ସଂରକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ। କ୍ରୁଟ ସହାୟତାରେ ଏହାକୁ ଚଲାଯିବ। ଏହାର ରୋଡ୍ ଚାର୍ଟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବେ। ସରକାରୀ ସହ ଘରୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପାଇବେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିବହନ ବିଭାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ 3 ଦିନ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 17ରୁ 20 ତାରିଖ ଯାଏ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଲର୍ଟ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷିବ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ଘରେ ବସି ଆଧାର କାର୍ଡରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ଆସୁଛି ନୂଆ ଆପ୍, ମିଳିବ ଏସବୁ ସୁବିଧା। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ UIDAI ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହା ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମାଟ୍ରିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପାସପୋର୍ଟ, ପାନ୍ ଆଦି ଡାଟାବେସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ନେବ। ଏହା କେବଳ ଲୋକଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ନକଲି ଡକୁମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ରୋକିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, UIDAI ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଡାଟାବେସ୍ ଆକ୍ସନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ UIDAI ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭୁବନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ଆପ୍ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ 1 ଲକ୍ଷ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 2,000 ମେସିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଉପକରଣକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। କେବଳ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ଏବଂ ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଠିକଣା ଅପଡେଟ୍ କରିବା, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ଭୁଲ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସଂଶୋଧନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମହଙ୍ଗା ହେଲେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ କି ପ୍ରଭାବ? ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ଶୋଚନୀୟ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଭାରତର ଉଭୟ ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଲେ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେବ। କାରଣ ଇରାନ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ସେହିପରି ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଭାରତ ଅନେକ ଜିନିଷର ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇନ୍ଧନ ନ ମିଳିଲେ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ ହେଲେ କି ସମସ୍ୟା ହେବ ଜାଣନ୍ତୁ। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମହଙ୍ଗା ହେଲେ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଫଳରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବସ୍, ଅଟୋ, ଟ୍ୟାକ୍ସିର ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପନିପରିବା, ଫଳ, ଡାଲି, ଅଟା, ତେଲ ଆଦି ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଜିନିଷ ଓ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମହଙ୍ଗା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜୋମାଟୋ, ସ୍ୱିଗି, ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସମେତ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଅନଲାଇନ୍ ଡେଲିଭରି ଓ ଇ-କମର୍ସ ସେବାର ଡେଲିଭରି ମହଙ୍ଗା କରିପାରନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମହଙ୍ଗା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଫଳରେ ବିମାନ, ଟ୍ରେନ୍, ବସ୍ ଟିକେଟ୍, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ୟାକେଜ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପିଲା ହଇଜା। ସମସ୍ତେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଲିଆ ବ୍ଲକରୁ 25ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବା
ଅଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବା ପରେ ସିମୁଲିଆ ମେଡିକାଲରେ ଅଧିକ ବେଡ୍ ନଥିବାରୁ ରୋଗୀମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ସିମୁଲିଆ ବ୍ଲକ ମାର୍ଗଣା, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର, କୁଆଁରପୁର, ମୈତାପୁର, ବରୀ ଆଦି ଗ୍ରାମରେ କାୟାମେଲା ଚାଲିଛି। ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ସମସ୍ତ ସିମୁଲିଆ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ସିମୁଲିଆ ମେଡିକାଲର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସମ୍ବିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିଥିବାରୁ ଏବେ ରୋଗୀଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିବା ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଖାଦ୍ୟପେୟ ନେଇ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ 2 ମୃତ, ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ମଦ ପିଇ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 4 ଦିନ ତଳେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମଦ ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଏହା ସହ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମଦର ସାମ୍ପୁଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନେଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखि धन्यवाद। देखा नेक्स्ट एपिसोड रे। जय हिंद, जय भारत।